Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the 4th annual Acton Festival organized by ACT Performing Arts Group, the specialized cultural wing of Onkur DFW. Theatre or drama has always been one of humanity's most powerful forms of storytelling. Across languages, across cultures, and across generations, drama brings people together, whether through laughter, music, movement, satire, or emotion. The stage reflects society and speaks directly to the human heart. Even when languages differ, the emotions remain universal. And that is the timeless magic of theatre or any form of performing arts. Today's festival celebrates that spirit through 3 unique Bengali productions. Jagorani, a dance drama that speaks through rhythm and expression. Protikha, a contemporary satire that shines a light on modern society with humor and insight. And Barbella, a period melodrama that brings history, emotion, and tradition alive on stage. Together, these performances showcase the richness, diversity, and enduring appeal of Bengali theatre. As we begin this afternoon, let us appreciate not only the talented performers, directors, and organizers, but also the power of drama itself, an art form that continues to connect communities, preserve culture, and inspire meaningful conversations across the world. Thank you all for being here and supporting the arts. We hope you enjoy the performances. Now, before we start, a couple of announcements. There will be 2 breaks, one after each of the performances. Prothomektar pore, dance drama pore, there will be around 20 minutes break. Tokhon tomra baire giye you could freshen up, have something like water or something. Our pore breakta will be a little longer, around 30 minutes or so. তখন আমাদের snack break হবে, there will be refreshments which you can grab outside. Another thing to be noted, no food or drinks are allowed inside the Black Box Theatre, so please keep that in mind. All right, so let the festival begin. Our first performance this afternoon is dance drama, Jagorani. Aditi's journey unfolds as an intimate transformation from quiet conformity to courageous reform. As she confronts the weight of the socio-economic barriers and restricting stereotypes, she begins to recognize their powerlessness against an awkward sense of self. Through education, self-worth, and a growing clarity of purpose, Aditi breaks through the constraints that once defined her, stepping into a new horizon where she becomes a catalyst for change from within. Aditi, you must fight. Aditi! Aditi! বাড়ি আছিস নাকি রে? আরে এই তো। আর
এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে আসি মেয়েটার পড়াশোনা কেমন লাগছে, আর একটু তেষ্টাও পেলো। ওকে রে, তোর মুখটা ওর সুন্দর লাগছে কেন রে? কি হয়েছে? স্যার দাঁড়ান, আপনাকে আগে একটু জল দিই। অনেকদিন পরে এলেন কিন্তু স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, আপনার মনে আছে কিছু বছর আগে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাসে আপনি ইকুয়াল অপরচুনিটিসের কথা বলেছিলেন? সেই দিন থেকেই ভেবে এসেছি স্যার, ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফল হয়ে নিজের এক সার্থক ভবিষ্যৎ গড়ব। জানি রে, জানি। জানিস, আমি স্বপ্ন দেখি তোদের মতো সাধারণ মেয়েরা প্রজ্ঞার মেধার পরিচয় দিয়ে সমাজের অসাধারণ স্তরে উঠে আসবে। কিন্তু স্যার, আমার পরিবারের কথাও তো আপনার অজানা নয় স্যার। আমি সত্যি পারবো স্যার? নিশ্চয়ই পারবি, কেন পারবি না? ইতিহাসের শিক্ষার পথে ইতিহাসের মহীয়সী নারীদের কথা তুই বলিনি কেন? 19 শতকের সেই আইকনিক মহিলা টিচার সাবিত্রীবাই ফুলে, তার কিছু মনে আছে তো? ঠিক বলেছেন স্যার, ঠিক। তুমি বেরোচ্ছ দেখছি। রাস্তাটা নিরাপদ নয়, তুমি এত ভোরে বেরোবে? মেয়েরা যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি না গেলে ওদেরকে পড়াবে বলো তো? তাছাড়া তাছাড়া তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। আমার সাথে এই যে বইটা দেখছো, এটাই আমার সবচেয়ে বড় ঢাল। কিচ্ছু হবে না। সাবধানে যেও। চললাম তাহলে। ওই যে দেখো, আবার ফুলে যাচ্ছে। কালকেই পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, তাতেও শিক্ষা হলো না। সমাজটাকে নষ্ট করে দেবে একেবারে। ওকে ওকে কাদা ছুঁড়ে মার। তোমরা তোমরা আমাকে আমাকে হাজার কাদা ছোড়ো, আমি তবু দমবো না। আমি আমি তবু আমি তবু শিক্ষার শিক্ষার আলো ছড়াবো, দেখে নিও। শিক্ষাই স্বাধীনতা। শোনো মেয়েরা, আমাদের এই সমাজ মেয়েদের কোনো রকম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কিন্তু চায় না। তারা তারা শুধু ভয় দেখাতে জানে। আজ কিন্তু আমরা শুধু পড়বো না, আমরা শিখবো কিভাবে ভয়কে জয় করতে হয়। জেনে রেখো, শিক্ষার আলো ছাড়া, শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজের এই অন্ধকার, এই আবর্জনা দূর করা কিন্তু সম্ভব নয়। তাইজি, 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 আপনি চলুন এখান থেকে। চলুন, বাইরে গ্রামের লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তাইজি, আপনি চলুন তাইজি। কাশিবাই, যেদিন আমি আর আমার স্বামী জ্যোতিরাও মিলে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, সেদিনই জানতাম আমরা এক বিপ্লব শুরু করেছি। কারণ কারণ শিক্ষার বিকাশ, শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজের এই অচলায়তন, এই অন্ধকার, এই পাথুরে সংস্কার দূর করতে আমরা পারবো না, সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু তাইজি, ওরা যে বলছে আশ্রম দুটো ভেঙে দেবে। না 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 কাশিবাই, শোনো,
মহিলা সেবা মণ্ডল আর বাল হত্যা প্রতিষেধক গৃহের কোনো ক্ষতি আমি আমার জীবন থাকতে হতে দেব না। অসহায় বিধবা মহিলা আর তাদের শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এই আশ্রমগুলো। কাশিবাই, আজ সময় হয়েছে সমস্ত মহিলাদের একজোট হয়ে, একত্রিত হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, রুখে দাঁড়ানো। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। পিতৃতন্ত্রের আবহেই তো সুদূর বারাণসীতে জন্ম হয়েছিল। হ্যাঁ, মণিকর্ণিকা কাব্যে। বলুন স্যার। একদম। অস্ত্র শিক্ষার মন্ত্র নিয়ে যিনি হয়ে উঠেছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের বীরাঙ্গনা পত্নী ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই। মহারানী, ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হিউজ রানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে এসেছে। ওরা আসুক, আমরা শুনবো, কিন্তু মাথা নত করব না। Queen Lakshmi Bai. The British government has made its decision. Tomar husband, Moregeche, and Tomar's son is adopted. According to the doctrine of Lux, Jhansi will now be annexed by the British Empire. ক্যাপ্টেন হিউজ, শুনে রাখো, ঝাঁসি কারো দয়ার দান নয়। রানী নিজেই এই রাজ্যের রক্ষক। Come now, Your Highness. War, politics, administration. These are not meant for women. আমি নারী, এই কারণেই কি আমাকে দুর্বল ভাবছো? যে নারী সন্তান জন্ম দেয় সে যুদ্ধ করতে জানে। আমি লক্ষ্মীবাই, মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের স্ত্রী, নবালকর বংশের কুলবধূ, আজ প্রতিজ্ঞা করছি আমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমি ঝাঁসির সেবা করে যাব। আমার মাতৃভূমির স্বাভিমান আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। আমার মাতৃভূমির মাথা নত হতে দেব না। আমি মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমি তলোয়ার তুলতে জানি, আর দরকার হলে আগুন হয়ে ঝরে পড়তেও জানি। জয় ঝাঁসির রানীর জয়! জয় ঝাঁসির রানীর জয়! ক্যাপ্টেন হিউজ, তোমরা ঝাঁসি চাইছো? তবে শুনে রাখো, মেরে ঝাঁসি नहीं दूंगी। Queen! Your defiance will lead you straight into war! And the British Empire does not take rebellion lightly. তাহলে আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের সংগ্রাম। এই দামোদর রাও ও আমার শক্তি, আর আমার ঝাঁসি আমার শপথ। গুরুদেব, দামোদর রাওয়ের নিরাপত্তার ভার আজ থেকে আপনার হাতে নিলাম, আর আমি চললাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। তোমার মঙ্গল হোক।
না বলবেই সমাজের আরেক প্রান্ত থেকে এসেছিলেন আরেক ফিয়ারলেস ওয়ারিয়ার উমেন। স্যার, আপনি কি আজিজান ভাইয়ের কথা বলছেন? একদম ঠিক করেছি। কানপুর আপরাইজিং, হ্যাঁ হ্যাঁ, কানপুর আপরাইজিং এ তার এক আশ্চর্য অবদান ছিল আমার মনে আছে, তাই না স্যার? একদম। Azizan Bhai, your dance is mesmerizing. শুক্রিয়া। তবে আমি কিন্তু শুধু নাচ নয়, মনও পড়তে পারি অফিসার। This is empty. Let me fill it up for you. Sir, tomorrow we will march to the Kanpur outskirts. Those rebels will be crushed there. কিছু খবর আছে আজিজান? হ্যাঁ, কাল কাল ভোরে উত্তরের দিক থেকে হামলা হতে চলেছে, কিন্তু এবার সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি, ফলে খুব সাবধানে থাকতে হবে। তুমি নিশ্চিত তো? তাহলে আমি এক্ষুনি নানা সাহেবকে জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, খবর পাকা। তোমরা তোমরা যে লড়াইটা তরোয়াল দিয়ে লড়াই করো, আমি আজিজান ভাই সেই একই লড়াইটা করি, কিন্তু সেটা বুদ্ধি দিয়ে। আর আমার এই পেশা, আমার এই নাচ, সব ওই ব্রিটিশ অফিসারদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আর আমার হৃদয় শুধু এই দেশমাতৃকাকে ভালোবাসে, শুধু এই দেশমাতৃকার জন্য। বন্দে মাতরম। একটা স্ট্রেঞ্জ কোইন্সিডেন্স, যখনই আমরা আক্রমণ করতে যাচ্ছি বিদ্রোহের আগে থেকে খবর পাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব? Sir, this is not a coincidence. I think the information was leaked. Definitely there is a mole. এই খবর ফাঁস হচ্ছে আমাদেরই গোপন বৈঠক থেকে। আর ওই বৈঠকে কে থাকে? আমাদের আজিজান ভাই। Oh my God! A dancer? Fooled entire British Empire? She will pay a price now. Yes. हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है आजादी।
Arrest her! You betrayed us! আমি বিশ্বাসঘাতক? না না, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি শুধু আমার দেশকে ভালোবাসি। তোমরা আজকে শুধু এই একজন আজিজান ভাইকে ধরেছো। মনে রেখো ভারতবর্ষের এই বিভিন্ন দিকে হাজার হাজার আজিজান ভাই আছে। যতদিন এই দেশ মাটি পরাধীন থাকবে, যতদিন এই দেশের মাটিতে অন্যায় অবিচার চলবে, ততদিন এরকম আজিজান ভাই জন্মাবে, তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না। অদিতি, কিন্তু স্বাধীনতা কি শুধু দেশমাতৃকার? দেশের মেয়েদের মনের নয়? কেরালা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা জাজের কথা তুলে বলেছিল, মনে আছে? জাস্টিস অ্যালেক্সান্ডার। হ্যাঁ, ঘটনাটা পরিষ্কার। এই মেয়েটি নিজের সন্তানকে ফেলে দিয়েছে। সমাজের নিরাপত্তার জন্য এর কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। সমাজের নিরাপত্তা নাকি সমাজের প্রতিশোধ? আইন প্রতিশোধ দেয় না মাননীয়া, আইন শাস্তি দেয়। আর এই মেয়েটি যে অপরাধ করেছে তার জন্য এর কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। শাস্তি আমাদের বিবেককে খালি শান্ত করে, কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারে না। সমাজের জন্য শাস্তি সবসময় সহজ, কারণ সমাজ প্রশ্ন করে না কেন। আমি তোমার সত্যিটা জানতে চাই, তুমি তোমার শিশুকে কেন পরিত্যাগ করেছো? আমি খুব কষ্টতে আছি। আমার পরিবার আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে মানুষটা আমাকে ফাঁদে ফেলেছিল সে আমাকে অস্বীকার করেছে। আমি কোথাও জায়গা পাইনি ধর্মমাতা। আমি ভেবেছিলাম শিশুটি আর বাঁচবে না। মাননীয়া, আমি বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কষ্ট অপরাধকে ধুয়ে দেয় না। এই মেয়েটির চোখের জল তার অপরাধকে মুছে দেয় না। আজ আমাদের সমাজের নিরাপত্তার জন্য এই মেয়েটির কঠোর শাস্তির প্রয়োজন, নাহলে এরকম অপরাধ বারবার হবে। আর সমাজের অবহেলা কি দায়মুক্ত? যেই সমাজ সবসময় অপরাধ দেখে, মানুষ দেখে না, পরিস্থিতি দেখে না, কি করে বিচার হবে? কিন্তু মাননীয়া, এই মেয়েটিকে শাস্তি দিলে আমরা সমাজের সমস্যার মূলকে আড়াল করব। কিন্তু মাননীয়া, আবেগ দিয়ে তো বিচার হয় না। আবেগ দিয়ে বিচার করলে আইন ভেঙে পড়বে, এরকম অপরাধ বারবার হবে। আইন তখনই ভাঙে যখন মানুষ না দেখে শুধু অপরাধীকে দেখা হয়। এই মেয়েটি কি অপরাধ করেছে? হ্যাঁ করেছে, কিন্তু সমাজও করেছে। সমাজ ওকে ঠেলে দিয়েছে এক এমন জায়গায় যেখানে ন্যায় বিচার কিছুই মানে রাখছে না। আমার রায়, এই মেয়েটিকে শাস্তি নয় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তার জন্য চিকিৎসা, আশ্রয়, সাহায্য নিশ্চিত করা হবে। কারণ ন্যায় বিচার মানে কাউকে শেষ করে দেওয়া নয়। ন্যায় বিচার মানে কাউকে নতুন করে এক জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়া। Law must serve as a tool for social progress. যে সমাজ মানুষকে পরিত্যাগ করে সেই সমাজেরই বিচার হওয়া দরকার। আজ থেকে আমি এই নজিরবিহীন বিচার শুরু করলাম। সত্যি স্যার, নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার? হে বিধাতা, ঠিক কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা। মনে আছে চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেনের ছাত্রী
প্রীতিলতা, 21 বছরের একদম ইয়ং ব্লাড, পাহাড়তলির ইউরোপীয় ক্লাবে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদের আক্রমণে শহীদ হল। এ আমাদের জাতির চরম অপমান। এ অপমান তো সহ্য করা যায় না। আমাদের এই বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ করতে হবে। ঠিক বলেছ। আমাকে যদি এর দায়িত্ব দেন, আমি এর প্রতিশোধ নিতে পারি। এখানকার পাহারা, সময়, সব পথ খতিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ, চলো চলো, এর পরিকল্পনা করা যাক। চলো চলো। উত্তরে নদীর দিক থেকে যদি আক্রমণ করা যায়, পথ পরিষ্কার পাবো। সেইভাবেই পরিকল্পনাটা করা যাক। একদম তাই হোক। আজ রাতে আমরা নারী নই, আমরা পুরুষ না, আমরা আজ রাতে স্বাধীনতার দূত। আর আমাদের এই পরিকল্পনা সফল হবে। দিদি, পথ পরিষ্কার। সময় হয়ে গেছে, চলো। বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! The rebels are here! Attack! Fire! আমাদের এই লড়াই আমাদের সম্মানের জন্যে, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে। বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! আচ্ছা স্যার, এই দেশ তো সেই কবেই স্বাধীন হয়েছে, তবু তবু আমাদের পায়ে পায়ে কিসের এত বাধা বলুন স্যার? আমিও কি পারবো না? আমিও কি পারবো না আমার মুক্তির গান গাইতে? নিশ্চয়ই পারবি, নিশ্চয়ই পারবি। কেন পারবি? তোদের সরলা ঠাকুরের আকাশে উড়ার গল্পটা বলেছিলাম, মনে আছে? ভারতের ভারতের প্রথম মহিলা পাইলট। ঠিক তাই। কি ভাবছিস বলতো এমন করে? জানো মা, ছোটবেলা থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি শুধু কি পাখিরাই উড়বে, আমি কেন না? কিন্তু সরলা, আমাদের সমাজের মেয়েরা এত দূরের কথা তো কখনো ভাবতে শেখেনি রে। তাদের গণ্ডি তো এই চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মা, আমি যে উড়বই, আকাশে ওড়াটা কিন্তু কোনো খেলা নয় সরলা। আকাশে ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। সো
Are you really ready, Sarla? ইয়েস স্যার, আই অ্যাম রেডি। ফুলের ভয় আর যদি সে পিছিয়ে যাই তাহলে স্বপ্ন দেখার অধিকারটাই তো হারিয়ে ফেলবো। তুমি কিন্তু আজ হেভিল্যান্ড জিপসি মথ ওড়াতে চলেছো। It's still a very risky business even for men, Sarla. গোটা সমাজ আজ শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাহলে গোটা সমাজ আজ এক হার না মানা মেয়েকেই দেখতে চলেছে। ভয় পেও না সারলা, তুমি পারবে। তোমার ডানায় বিশ্বাস রাখো, আকাশ তোমার অপেক্ষায় আছে। তুমি কখনোই একা নও, আমি আছি তোমার স্বপ্নে, তোমার সাহসে। তোমার বিশ্বাসই যে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আজ যদি আমি থেমে যাই তাহলে হাজারো মেয়ের স্বপ্ন দেখা থেমে যাবে। আমি উড়বই, শুধু আজ আমি নিজের জন্য উড়বো না, আমি উড়বই প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য, আমি উড়বই। আজ তুমি একা আকাশে উঠবে, সারলা। না স্যার, আজ আমি একা নই, আমার সাথে আকাশ সুতরে চলেছে প্রত্যেকটা মেয়ের স্বপ্ন। আসলে অদিতি, সমাজ বিপ্লবের কালে এক নারী অপর নারীকে শক্তি জুগিয়েছে। যেমন তোদের তরুণী ক্যাপ্টেনের কথা বলেছিলাম, তার কথা মনে আছে? ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সাগর। কি অবস্থা? আমাকে জল দাও। এই ক্ষতগুলো শুধু শরীরের নয়, এই ক্ষত এই পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের আত্মার ক্ষত। না না না, এভাবে আর চলতে পারে না। ডাক্তার হয়ে আমি এই শরীর সরিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু পরাধীনতার এই শেকল কে ভাঙবে? এই শেকল আমাকে দেশের জন্য আরো বড় কিছু করতে হবে। সেদিন নেতাজি আমাকে বলেছিলেন, ভারত আজ শুধু চিকিৎসক নয়, ভারত আজ যোদ্ধা চায়। কিন্তু নারীরা যুদ্ধ করবে? এই মাতৃভূমি যখন ডাক দিয়েছে, আমরা আর ঘরে বসে থাকবো না, আমরা অবশ্যই এগিয়ে আসবো। হে আমার বীরাঙ্গনা সহযোদ্ধাগণ, তোমরা কি জানো এই রেজিমেন্টের নাম কেন রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট রাখা হয়েছে? কারণ রানী লক্ষ্মীবাই তিনি শুধু রানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম আগুন। আর আজ সেই আগুনের মশাল তোমাদের হাতে। এই রেজিমেন্টের প্রতিটি নারী আজ প্রমাণ করে দেবে যে স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে এই লিঙ্গ কোনো বাধা নয়। আমরা নারী,
আমরাই ভারতের শক্তি। ক্যাপ্টেন, আমাদের এই দেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু অব্দি লড়বো। আমরা প্রমাণ করব ভারতীয় নারীরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু কিন্তু আমাদের সামনে পথ অত্যন্ত কঠিন। আমরা হয়তো দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থাকব, ক্লান্তিতে ভেঙেও পড়ব, কিন্তু কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থেকে কেউ আমাদের সরাতে পারবে না। তোমরা যখন মার্চ করবে, এই বুটের শব্দ যেন ওই সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে বলে দেয়, ভারত আজ জেগে উঠেছে। এই নারীদের বুকের আগুন কখনো নেভে না। আমার মনে পড়ছে স্যার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের সুলতানা স্ট্রিম বইতে ফেমিনিজমের যে বার্তা উনি দিয়েছিলেন, সেই বার্তা আজও ঠিক কতটা প্রাসঙ্গিক। একদম ঠিকই বলেছিস। সেই যিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরে চা এনেছো? দাও দাও, আমি তো এটারই অপেক্ষা করছিলাম। আচ্ছা রোকেয়া আপা, আপনি সব সময় নারীদের শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেন কেন? এটা কি সত্যি কোনো পরিবর্তন হতে পারে? সুলতানা, তুমি বলো তো, কখনো দেখেছো আকাশে পাখি একটা ডানা দিয়ে উঠছে? নিশ্চয়ই না। তাহলে নারীদের অন্ধকারে রেখে দিলে, তাদের সুযোগ না দিলে সমাজের উন্নতি হবে কিভাবে? নারীরা তো সমাজের অর্ধাঙ্গ, তাই না? রোকেয়া আপা, এই সমাজ নারীর অস্তিত্বকে সন্ধ্যের চোখে দেখে, নিরাপত্তার নামে ঘরে আটকে রাখে। নারীরা তো সমাজে ছাই হয়ে বেঁচে আছে। সুলতানা, তুমি ঠিকই বলেছ। তবে জানো তো, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখে বলছি, সমাজ শিক্ষিত নারীদের ভয় করে। কারণ কারণ তারা প্রশ্ন করে, অন্যায় প্রতিবাদে কলম ধরে। তাদের বুদ্ধি আর দুই হাতকে কাজে লাগিয়ে সমাজের খণ্ড অনুশাসনাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। রোকেয়া আপা, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন নারীরা সমাজে সমান মর্যাদা পাবে, শিক্ষিত হবে, ওইটা কোন উপায় সম্ভব করবেন আপনি? তাহলে চলো, আজ তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই, সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। সুলতানা, ওই দেখো, আমরা মেয়েদের জন্য স্কুল তৈরি করছি। তাদের মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার পথ তৈরি করছি। You know, Sultana, I have been locked up in this socially oppressive iron cascade of Porda all throughout my life. এটা যেন আমাদের পরের জেনারেশনের মেয়েদের ফেস না করতে হয়, আমি তারই চেষ্টা করছি। রোকেয়া আপা,
আপনি নিশ্চয়ই সফল হবেন। আপনার এই বিপ্লব পুরো সমাজে ছড়িয়ে যাবে। নারীর ইচ্ছা শক্তি তাকে সমাজের শিকল ভেঙে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। অদিতি, তুই তো নিজেকে প্রান্তিক পরিবারের সন্তান বলিস, তবে জানিস কি ভারতের ইতিহাসে আরো এক প্রান্তিক সমাজের এক নারীর রানী হয়ে ওঠার গল্প? কোন রানী স্যার? ভারতের মণিপুর রাজ্যে ইনডমিটেবল স্পিরিট পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত রানী গাইডেন লিলি। রানী, রানী, ওরা আবার এসছে, ওদের হাতে বন্দুক আর আগুন। তো মরে যাবো রানী। রানী, আমরা আমরা মরতে চাই না রানী। এই মাটি আমাদের, এই মাটিতে মিশে আছে আমাদের পূর্বপুরুষের রক্ত। মাথা নত কিছুতেই আমরা করব না ব্রিটিশদের সামনে। আমার চোখে আমি আজ আগুন দেখছি রানী, কিন্তু পারবে কি এই আগুন এই মানুষগুলোর হৃদয় জ্বালিয়ে দিতে? আমার বড় ভয় হয় গুরুজি, কিন্তু কিন্তু সেই ভয় আমার আমার নিজের জন্য নয়। মরতে আমি ভয় পাই না, আমার আমার ভয় হয় এই মানুষগুলোর জন্য। তাদের তাদের চোখে জল আমি যে দেখতে পাচ্ছি না গুরুজি, আমি যে দেখতে পাচ্ছি না, আমি যে দেখতে পাচ্ছি না। Shut up! Shut up! Shut up! রানী, রানী, জাদু নানা নেই, ওরা জাদু নানকে মেরে ফেলেছে। জাদু নানা নেই? না 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 না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। গুরুজি, আপনি হাঁটতে পারেন না গুরুজি, আপনি হাঁটতে পারেন না। গুরুজির স্বপ্নকে আমি আমি বাঁচিয়ে রাখবো। যে মাটি তোমাদের জন্ম দিয়েছে তার জন্য মরতে কি তোমরা ভয় পাও? না রানী, আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু অব্দি লড়বো। মাঝি আছে পালকে ধরিতে ভালো আছে কারে হিম্মত আছো জবান হওয়ার ভাঙিতে ভবিষ্যৎ তোমার ভারী গীতে হবে বাড়ি নিতে হবে পরিবার গুরু কমে গাথা বলো লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। পড়ে গেছে তোমাদের রানী, এবার তোমরা আর কিচ্ছু করতে পারবে না। So you are running Gaidenlu, the girl who dares to challenge the British Empire. You look fragile. Do you really think you can
মাখন নতুন আমি করিনি। কেন জানো? কারণ কারণ আমার সঙ্গে রয়েছে এই এতগুলো মানুষ। তোমরা শুধু আমার এই শরীরটাকে ধরেছ, আমার আমার মনটাকে নয়। তোমরা তোমরা হাল ছেড়ো না। যতদিন তোমরা ভয়কে জয় করবে সেদিন তোমরা পাবে সত্যিকারের স্বাধীনতা। জয় হিন্দ। You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I'll rise. Round of applause for the wonderful performance. And let us get introduced to the brilliant star cast now. I'll start with আমাদের ছোট্ট মিঠি অদ্রিয়া মহাপাত্র। কোথায়? এইখানে। এসো, এসো, এসো। স্টেজে। আইরিশ ঘোষ, ঐশানী বোস, অঙ্কুশ ভট্টাচার্য, আয়ুষ ভট্টাচার্য, অদিত্রি দত্তা, অ্যারন দেব, শরণ্যা ভট্টাচার্য, মধু সরকার, অমৃতা ব্যানার্জি, লোপামুদ্রা ব্যানার্জি, জনি ঘোষ, নিবেদিতা বেদাঙ্গ, রিমা হালদার, শিল্পিতা ঘোষ, শ্রীতমা দে, সুমনা সরকার, প্রিয়াঙ্কা দত্তা, অদিতি মুখার্জি, ইশরাত জাহান, মধুরিমা ভট্টাচার্য, সুজয় দে, শুভদীপ চ্যাটার্জি, অয়ন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, জিৎ ঘোষ। ব্যাক স্টেজে শ্রীতমা দে, মধুরিমা কর, ব্যাক স্টেজ থেকে ফ্রন্ট স্টেজে আসতে হবে তো। সপ্তমিতা বোস, জনি ঘোষ, নিবেদিতা বেদাঙ্গ,
প্রিয়াঙ্কা দত্তা, সুমানা সরকার। লাইটস সৌমিক ব্যানার্জি। সৌমিকটা চলে এসো। Music scores and vocals, Isha Bhattacharya, Jeet Ghosh. Visual design, Shumana Sarkar. Script and narration, Lopamudra Banerjee, Priyanka Datta, Shumana Sarkar. Concept, plot and direction, Priyanka Datta and Shumana Sarkar.